Standard 7th, subject Mathematics. Student, we are going to start new chapter number 15, Statistics. Now let's learn what is average. The following table shows how many minutes Asmita took to cycle to school every morning from Monday to Saturday. Monday she took 20 minutes, Tuesday she took 20 minutes, Wednesday 22 minutes, Thursday 18 minutes, Friday 18 minutes and Saturday also 20 minutes. We see from the table that she take 18 minutes on some days, 20 on other and even 22 minutes on one day. If we consider these 6 school days, what would you say is the approximate time she take to cycle to school? आपल्याला approximate time आपल्याला काढायचा असेल तर त्यासाठी काय करायचं आहे ते आपण बघूया. In mathematics, to make such an estimate, we find the average. If we add together the number of minutes required on each day and divide the sum by 6, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. The number we get is approximately the time required every day. It is the average of all 6 numbers. Then average is equal to sum of the numbers of minutes taken to cycle to school on each of 6 days upon total days. Then sum of number of minutes 20 plus 20 plus 22 plus 18 plus 18 plus 20 upon total days are 6. Then addition of these numbers is equal to 118 upon 6. 118 upon 6 is the average, or we can write it as 19 and 2 upon 3. So, on an average, Asmita takes 19 and 2 upon 3 minutes to cycle to school every day. Now take an example. A school conducted a survey to find out how far their students live from the school. Given below is the distance of the houses of the 6 students from the school. Let us find their average distance from the school. इथे आपल्याला 6 स्टुडंटचे स्कूलपासून घरापर्यंतचे डिस्टन्स इथे दिलेलं आहे आणि त्याचा आपल्याला ॲव्हरेज फाइंड करायचं आहे. 950 मीटर, 800 मीटर, 700 मीटर, 1.5 किलोमीटर, 1 kilometer and 750 meter. Now let's see. To find the average, we must first express all the distance in the same unit. आपल्याला ह्या सर्व डिस्टन्स युनिट सेम करून घ्यावं लागेल. आता इथे 1.5 किलोमीटर आहे, आपल्याला त्याचे मीटरमध्ये कन्वर्ट करावे लागतील आणि 1 किलोमीटरचे सुद्धा मीटरमध्ये कन्वर्ट करावे लागतील. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर and 1.5 kilometer is equal to 1500 meter. Then find average. Average is equal to sum of the distance between home and school for 6 students upon total number of students. Then first 950 plus 800 meter plus 700 meter plus 1.5 kilometer is 1500 meter. 1 kilometer as 1000 meter and last one is 750 meter upon total number of students 6. Then addition of these numbers is equal to 5700 upon 6. Then we get answer 950 meter. The average distance at which the student live
from the school is 950 meter. One more activity. Rutuja practice skipping with a rope all 7 days of a week. बघा ही ऋतुजा प्रॅक्टिस करते. पूर्ण वीकच्या 7 days तिने प्रॅक्टिस केलेली आहे स्किपिंगची. द नंबर ऑफ टाइम्स शी जम्प्ड द रोप इन 1 minute एव्हरी डे इज गिवन बिलो. आणि एका मिनिटात तिने एका दिवशी किती जंप घेतलेले आहेत त्या इथे आपल्याला दिलेले आहेत आणि त्यांचं आपल्याला ॲव्हरेज फाइंड करायचं आहे. ॲव्हरेज इज इक्वल टू सम ऑफ द नंबर ऑफ जम्प्स ऑन 7 days अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेज. बघा आता इथे हे जे नंबर ऑफ जम्प्स दिलेले आहेत त्या तुम्ही इथे टाकायचे आहेत. त्याची ॲडिशन फाइंड करायची आणि त्याला 7ने डिवाइड करायचं आहे. आपलं पूर्ण आन्सर आपल्याला इथे येणार आहे ॲव्हरेज नंबर ऑफ जम्प्स पर मिनिट इज इक्वल टू 60.42. बघा द सॅम्पल्स दॅट वी हॅव ऑफ द क्वांटिटी वी आर मेजरिंग आर कॉल्ड रीडिंग्स ऑर स्कोर. आपल्याला जे नंबर्स इथे दिलेले असतात त्याला काय म्हणायचं आहे, रीडिंग्स किंवा स्कोर म्हणायचं आहे. आणि एक लक्षात ठेवायचं आहे बघा, वी नो दॅट द नंबर ऑफ जम्प विल बी काउंटेड इन नॅचरल नंबर. आपण ह्या जम्प्स बघितला इथे नॅचरल नंबर्स आपल्याला दिलेला आहे, पण ॲव्हरेज कशामध्ये आलेला आहे बघा इथे फ्रॅक्शनमध्ये आलेला आहे. तर मग ॲव्हरेज फ्रॅक्शनमध्ये येऊ शकतो. नाऊ आय नो ॲव्हरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल स्कोर्स इन द गिवन डेटा अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स. फ्रॉम दिस फॉर्म्युला you solve examples of practice set 54. 4 questions are there. In first example, the daily rainfall for each day of week in a certain city is given in millimeter. इथे मिलीमीटर मध्ये आपल्याला रेनफॉल दिलेला आहे. फाइंड द ॲव्हरेज रेनफॉल ड्युरिंग द वीक. मग पूर्ण वीकमध्ये किती ॲव्हरेज रेनफॉल झालेला आहे तो तुम्हाला इथे फाइंड करायचा आहे. सेकंड प्रॉब्लेम. During the annual function of a school, a woman's self-help group had set up a snacks stall. बघा ॲन्युअल फंक्शनसाठी जो काही वुमनचा सेल्फ हेल्प ग्रुप जो आहे त्यांनी स्नॅक्सचा स्टॉल लावलेला आहे. देअर सेल्स एव्हरी आवर वेअर वर्थ रुपीज 960, रुपीज 830, रुपीज 945, रुपीज 800, रुपीज 847 अँड रुपीज 970 रिस्पेक्टिवली. प्रत्येक तासाला इथे जो सेल झालेला आहे तेवढं इथे दिलेलं आहे. व्हॉट वॉज द ॲव्हरेज ऑफ द आवरली सेल. तर इथे आपल्याला काय काढायचं आहे, तर आवरली सेल किती झालेला आहे त्याचा ॲव्हरेज काढायचा आहे. मग पुन्हा सम ऑफ ऑल दीज रुपीज डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 अँड 6 आवर्स. 6 आवर्समध्ये किती ॲव्हरेज सेल झालेला आहे तो तुम्हाला फाइंड करायचा आहे. थर्ड प्रॉब्लेम. द ॲन्युअल रेनफॉल इन विदर्भ इन 5 years इज गिवन बिलो. व्हॉट इज द ॲव्हरेज रेनफॉल फॉर दोज 5 years. बघा फर्स्ट क्वेश्चन जो होता हा रेनफॉल ड्युरिंग द वीक होता. आता हा कसा दिलेला आहे आपल्याला 5 yearsचा दिलेला आहे. 900 mm मिलीमीटर, 650 millimeter, 450 millimeter, 733 millimeter अँड 400 millimeter. तुम्हाला ह्या नंबरचा किंवा ह्या स्कोरचा तुम्हाला ॲव्हरेज रेनफॉल फाइंड करायचा आहे. फोर्थ प्रॉब्लेम. अ फार्मर बॉट सम सॅक्स ऑफ ॲनिमल फीड. बघा एका फार्मरने काय केलेलं आहे, ॲनिमल फीडच्या काही त्यांनी बॅग्स किंवा सॅक्स त्यांनी खरेदी केलेले आहे. द वेट्स ऑफ द सॅक्स आर गिवन बिलो इन किलोग्रॅम. आपल्याला इथे किलोग्रॅममध्ये त्या सॅकचं वेट दिलेलं आहे. देन व्हॉट इज द ॲव्हरेज वेट ऑफ द सॅक्स. आणि प्रत्येक सॅकचं आपल्याला काय काढायचं आहे, ॲव्हरेज वेट काढायचं आहे. मग ॲव्हरेज वेट काढताना आपण काय करणार, सम ऑफ वेट ऑफ ऑल सॅक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ सॅक्स. आणि या पद्धतीने तुम्ही प्रॅक्टिस सेट 54 तुम्ही कंप्लीट करायचं आहे.